Hello, I am Dr. Jagannathan. We have been discussing various medical topics in this forum. So far, we have discussed two groups of topics. One is on hypertension. We had about 8 or 9 discussions. And the next one was on cardiology, heart disease, and the name Know Your Heart. There also we discussed about nearly 8 or 9 topics, and we comprehensively we almost covered most of the things. Now I am planning to take up another important topic for discussion, a serial discussion, that is cancer. Cancer, the word itself is terrifying. See, somebody talks about cancer, everybody is scared, everybody is worried, that cancer means death. That is what was the perception some times ago. But now, due to advancement in medical diagnosis, medical treatment, and medical research and medical investigation, the death rate due to cancer has drastically come down. Those days, when you think of cure of a cancer means maximum 5 years of survival after diagnosis. There was no cure. Now we have got complete cure of cancer for so many cancers, and only a few cancers are still very virulent and we are not able to overcome it. So I think a comprehensive knowledge about cancer, it will be useful to the non-medical population. That's why I have taken this topic. We will be discussing various aspects in different series. So first we will take up an overview of cancer. What is cancer? How it comes? How it affects the body? What are the types of cancer? How it is diagnosed? How it's treated? All these things. Now, what is cancer? Cancer means, the cancer means crab. The meaning of cancer is crab. Crab. There is even in your this thing, 12 even in your astrological signs, cancer is one of the signs, isn't it? There are 12 signs. Of the 12, cancer is one sign. Cancer means, in Tamil we call it a nandu. So we have all seen the crabs crawling or running, moving in the seashore. When you go to seashore, we see a lot of crabs are running. And when you follow a crab, once the crab enters in one hole, that goes on digging so many parts underneath, so that will emerge out of the soil at a far off different place. How this is related to cancer means, cancer starts at one place, but it manifests at different places of the body. That is spreading. Cancer is a disease. It has got inequality of spreading. So because of that spreading, a cancer starts at one place, that will manifest a different sort of the body. For example, you have lung cancer. If you have a lung cancer, it will affect your liver, it will affect your bones, it will affect your brain, it will affect your skin. Every part of the body will be affected. Cancer from one part. It's something like a crab going on in different directions underneath in a sea. So that's why it's called cancer. Okay, now I think I can switch over to Tamil. இப்போ அந்த கேன்சருங்கிறது புற்றுநோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த புற்றுநோய் அது உண்மையிலே இப்பயும் நமக்கு வரக்கூடிய நோய்களில் ஒரு பயங்கரமான நோய் அப்படின்னு சொன்னால் புற்றுநோய். கேன்சர்னால எல்லாருக்கும் ஒரு பயம். இதில் அதில் ஒரு சேயிங் ஒன்று இருக்குங்க. அது ஒரு மனிதன் 6 வயதில் சாகலாம் அறியாத வயசு, 60 வயதில் சாகலாம் அனுபவித்த வயசு, ஐயோ பாவம் 16 வயசில் சாகலாமா அப்படின்னு ஒரு வசனம் வரும். அதில் 6 வயதுலேயும் கேன்சர் வரும், 60 வயசுலையும் கேன்சர் வரும். அதெல்லாம் சாகக்கூடாத 60 வரனா சரி அனுபவித்தா பரவாயில்ல. 6 வயசில் ஒரு குழந்தை வருது அப்படின்னா அதையும் சாகலாம். ஏன்னா அதுக்கு எவ்வளவுமே தெரியாது. ஆனால் 16 வயசில் ஒரு மனிதன் வளர்கின்ற பருவத்தில் வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கணும், அந்த இடத்துல கேன்சர்னு செத்து போகிறானே அப்படின்னு ஒரு சேயிங், இது பழைய சேயிங் ஒரு கதை சொல்கிறேன். இப்போ கேன்சர் அப்படின்னா என்ன? கேன்சருங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது இட் இஸ் அன் அன்கண்ட்ரோல்டு.
மொத்தம் ஃபஸ்ட்டமாக அன்கண்ட்ரோல்டு க்ரோத் ஆஃப் தி செல்ஸ். நம்ம உடம்புல வந்து செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த செல்கள், இந்த அணுக்கள் இருக்கு இல்லையா. இப்போ ஒவ்வொரு மற்ற ஸ்கின்னுன்னா அதுக்கு ஒரு தனி செல்லு, ஹார்ட்டுனா தனி ஒரு செல்லு, லங்ஸ்னா அது ஒரு தனி செல்லு, போன்னா அதுக்கு ஒரு எல்லாத்துக்கும் பலவிதமான செல்கள் இருக்கின்றன. அந்த டிஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, திசுக்கள், அந்த செல்கள் வந்து எல்லாமே அண்டர் தி கண்ட்ரோல். அது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. மிலியா இன்டீரியருங்கிற ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்குது. நம்ம உடம்பு வளராமல் இருக்க முடியாது இல்லையா. நம்ம சின்ன குழந்தைல எப்படி இருந்தோம், வளர்ந்து போகிறோம், உடம்பு வளருது, ஏஜ் ஆக எல்லாமே வளருது. ஆனால் இந்த வளர்ச்சி வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்டு வளர்ச்சி, அதாவது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளர்ச்சி. அது இருந்து தானே நார்மலாக இருக்கும். ஆனால் திடீர்னு சில காரணங்களினால இந்த குரோத் வந்து அன்கண்ட்ரோலாக ஆகிடும். இந்த அன்கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதிகமாக செல்கள் பெருக ஆரம்பிக்கும். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஒரு 10,000 செல் தான் இருக்கணுங்கிற இடத்துல அது 20,000, 30,000, 1,00,000, 2,00,000ன்னு வந்துடும். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம், லுக்கிமியாவில் அப்படி வரும். லுக்கிமியாவில் வந்து ஒயிட் பிளட் செல் 10,000 இருக்கணும், தட் வில் கோ அப் டு 3 lakhs. அது வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு க்ரோத் நம்பரில். அதுக்கப்புறம் இந்த நார்மலாக இருக்கிற செல்லெல்லாம் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும், ஃபங்க்ஷனிங்காக இருக்கும். ஆனால் இந்த கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாமே அப்நார்மலாக இருக்கும், அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது, அது வந்து இடர்பாடாக தான் இருக்கும். அதனால் உபயோகமே இருக்காது உங்களுக்கு. அப்புறம் இந்த செல்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும், பரவும், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பரவும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வந்து இங்கே தோல் இருக்குது, தோலுக்கு கீழே ஒரு கொழுப்பு இருக்குது, அதுக்கு தசைகள் இருக்குது, அதுக்கு எலும்பு இருக்குது. இப்போ எல்லாமே வந்து தோலுடைய பெருக்கமாகும்போது அது தோல் பகுதியை விட்டு அடியில் போகாது. அந்த கொழுப்பு இருக்குன்னா கொழுப்பை விட்டு வேறு செல் போகாது. போன் இருக்குன்னா அந்த போன் அந்த எலும்புக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஆனால் இது கேன்சர்ஸ் எல்லாம் ஆகும்போது இந்த தோலில் இருக்கிறது கொழுப்பை போகும், எலும்புக்கு போகும், அப்படியே போயிட்டு இதிலேருந்து ரத்தத்து மூலமாக கலந்து இங்கேருந்து கன்னத்தில் ஆரம்பிக்கிறது எங்கேயோ போயிட்டு இங்கேயோ செஸ்ட்டில் போகும், போனுக்கு போகும், பிரெயினுக்கு போகும், எல்லா இடத்துக்கும் போகும். இதனால் அன்கண்ட்ரோல்டு, இது அன்கண்ட்ரோல்டு க்ரோத், யூஸ்லெஸ் ஃபங்க்ஷன். they don't have useless function and they are always இன்வேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா, அடுத்த நாட்டுக்காரன் அது மாதிரி பண்ணோம். அதனால் இதனால தான் இந்த செல்கள் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுது. சரி, இப்போ கேன்சர் வந்து என்னென்ன கேன்சரை எப்படி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்னா பலவிதமாக கேன்சர் பண்ணலாம். அதாவது நமக்கு எங்கெங்கே வருதோ அதே மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லங் கேன்சர், பிரஸ்ட் கேன்சர், யூட்ரஸ் கேன்சர், போன் கேன்சர், ஸ்கின் கேன்சர் அப்படின்னு 100கணக்கான வழிகளை நம்ம எல்லா இடங்களிலும் அந்த கேன்சரில் சொல்லலாம். அது இல்லாமல் கேன்சர் எதில் வருது அப்படின்னா, நம்ம உடம்புல பலவிதமான செல்ஸ், திசுக்கள் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து எபித்தீலியல் செல்னு சொல்லுவோம், அப்புறம் போன் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அப்புறம் வந்து எபித்தீலியல் செல்ஸ், எண்டோத்தீலியல் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அப்புறம் வந்து பிரஸ்ட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அவங்களுக்கெல்லாம் கிளாண்டுலார் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி பலவிதமான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த அடிப்படையில் அந்த செல் அதை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த செல்ஸு, இந்த கேன்சர் வந்து அதில் வந்து சில யூனிக் குவாலிட்டி இருக்குங்க. இப்போ வந்து நம்முடைய உடம்பில் அமைப்பை பொறுத்தவரை அந்த கேன்சருடைய அந்த குரோத்து, அதனுடைய இன்வால்மெண்ட்டு, அதனுடைய அஃபெக்ஷன், இது எல்லாமே வரும். இதில் வந்து பார்க்கும்போது இது ஏன் வந்து நமக்கு இந்த கேன்சர் செல் நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு ஓவர் வியூ தான், ப்ராட் வியூ. கேன்சர் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், முன்னெல்லாம் வந்து தெரியாது, கடவுள் விட்ட வழின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. ஏன்னா ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன், நம்ம ஜீன் இருக்கு இல்லையா, டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஜீன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜீனில் வந்து அதில் எழுதிடும், இந்த ஜீனுக்கு உனக்கு கேன்சர் ஜீன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கேன்சர் வரும். இது வந்து மாறுபாடு இல்லாத கருத்து. சரி, இந்த ஜீனில் எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு பரம்பரையில் வரலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தாவுக்கு கேன்சர், பாட்டிக்கு கேன்சர், அப்பாவுக்கு கேன்சர், சித்தப்பாவுக்கு கேன்சர், நிறைய ஃபேமிலி இருக்காங்க. அந்த ஃபேமிலியே கேன்சர் ஃபேமிலியே இருக்கிறாங்க. அது ஜெனட்டிக்கலாக வர்றது, பரம்பரையாக வர்றது. ஜீன் எப்படி சில பேருக்கு நல்லா இருக்கிறதுல எப்படி வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல இந்த ஜீனில் வந்து மாறுபாடு அமையிறது. இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இருக்கு இல்லையா, அதில் மாறுபாடு அடையும் போது மியூட்டேஷன் ஆகுது. அந்த மியூட்டேஷனால் நார்மல் செல் வந்து கேன்சர் செல்லாக மாறிடுது. அப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, பரம்பரையாக வர்றதையோ இதே பண்ண முடியாது. அதுக்கு அடுத்தது இல்லாமல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்முடைய என்விரான்மெண்ட்னா சூழ்நிலை இருக்குல்ல, சூழ்நிலை நம்ம சுற்றிய அந்த சுற்றுச்சூழல், இந்த சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள் என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து நிறைய பொல்யூஷன் இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன் இருக்கும், அதில் ஃபியூம்ஸ் இருக்கும், சிலிக்கான் இருக்கும்,
டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் இருக்கும். இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா அமோனியா கேஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சு இங்கே திருவள்ளூரில் நமக்குலாம் பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி மாறுபாடு பொல்யூஷன்னால் நமக்கு அது வரலாம். அதுக்கப்புறம் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை மாற்றத்தினால டுபாக்கோ வந்து இட்ஸ் எ வெரி ஸ்ட்ராங் ஸ்டிமுலண்ட் ஃபார் கேன்சர். சுமாக்கா போடுறவங்கள 50% மேலே லங் கேன்சர் வரும். அது வந்து அதனால் டுபாக்கோ இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஸ்டிமுலஸ் ஃபார் கேன்சர். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய டயட், நம்ம சாப்பாட்டில் வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நம்ம டயட் பற்றி பல தடவை பார்த்துட்டோம். ஹைப்பர்டென்ஷனில் பார்த்தோம், கார்டியாலஜியில் பார்த்துட்டோம். கட்டுப்பாடற்ற உணவு முறை பழக்கங்கள், டிரான்ஸ்ஃபேட்டு, கொலஸ்ட்ரால்ஸு, ஹை கொலஸ்ட்ராலு, சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டு, அது இல்லாமல் இன்னும் இந்த சுகர்ஸு, இதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேன்சரை உண்டாக்கக்கூடியதுக்கு அதனால் உண்டாகலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபெக்ஷனுங்க, நமக்கு சின்ன இன்ஃபெக்ஷன், ஒரு புண்ணு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு க்ரானிக்காக இருக்குது, அந்த புண்ணு ஆறவே இல்லைன்னா க்ரானிக் அல்சர் வில் டேர்ன் டு கேன்சர். புண்ணு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து டேர்ன் ஆகலாம். அதுக்கப்புறம் ஏஜ், இந்த ஏஜ் வந்து ஒரு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து சில ஸ்பெசிஃபிக் கேன்சர் இருக்குது. ஆனால் அடல்ட் ஆக 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 நம்முடைய உடம்புல நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது. உடல்நிலை மாற்றங்கள், உடல்நிலையில் வந்து சில எதிர்ப்பு சக்திகள் குறையுது, இம்யூனிட்டி குறையுது உங்களுக்கு. அதனால் வயதானவர்களுக்கு கேன்சர் வருவதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமாக வந்து நம்ம இந்த காரணங்கள் இதுதான் அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சில ஆக்குபேஷனல் கேன்சர் இருக்குங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ரேடியாலஜியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா, எக்ஸ்ரே, சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐலாம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து தே ஆர் ப்ரோன் டு ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர். இந்த ரேடியேஷன் வரதுனால அவங்க, அதே மாதிரி நியூக்ளியர் பிளான்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் தே ஆர் ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் அந்த கேன்சர். வந்து எந்த விதமான கேன்சரும் உங்களுக்கு வரலாம். ஏன்னா எல்லா விதமான உறுப்புகளும் பாதிக்கப்படலாம். அப்புறம் இதுதான் வந்து நம்ம கிராஜுவலாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ். நம்ம உடம்பில் வந்து ஹார்மோன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, சில ஹார்மோன்களுடைய மாற்றங்களினால, எஸ்பெஷலி யூட்ரைன் கேன்சர், பிரஸ்ட் கேன்சர் அப்படிலாம் வந்து ஹார்மோனுடைய மாற்றங்களினால ஏற்படுறதுக்கு இருக்குது. சரி, ரைட். இப்போ வந்து நம்ம கேன்சரை பற்றி சொன்னோம். இப்போ நம்ம ஒரு நிலையில் பார்க்கணும். ஆண் பெண் அப்படின்னு பேதம் இருக்குது. இந்த ஆண்களுக்கும் வரக்கூடிய சில ஸ்பெசிஃபிக் கேன்சர், பெண்களுக்கு வரக்கூடிய சில ஸ்பெசிஃபிக் கேன்சர். அந்த கேன்சர் வந்து பெண்களுக்கு மட்டும் வரக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னால் பிரஸ்ட் கேன்சர். ஏன்னா பட் ஆண்களிலும் பிரஸ்ட் கேன்சர் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு. ஏன்னா அதனால் அதை கடைசியாக வச்சுப்போம். அதுக்கு இல்லாமல் யூட்ரஸில் எண்டோமெட்ரியம்னு ஒன்று இருக்குங்க. யூட்ரில் வந்து இந்த குழந்தைகள் உருவாகிற இடம் இருக்கு இல்லையா, இம்ப்ளான்ட் ஆகிற இடம், அது எண்டோமெட்ரியம்னு பேர். அந்த எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் அது ரொம்ப கொடுமையானது. அப்புறம் இதில் யூட்ரைனுடைய மவுத் சிஸ்ட்டு, கர்ப்பப்பை வாய் இருக்கு இல்லையா, அது சர்விக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த வாயில் வர்ற கேன்சர். அதுக்கப்புறம் ஓவேரியன் கேன்சர், ஓவரி இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து பெண்களுக்குரிய உறுப்புகள். ஓவரியில் வரலாம், எண்டோமெட்ரியத்தில் வரலாம், செர்விக்ஸில் வரலாம், இது முக்கியம். அது இல்லாமல் பிரஸ்ட்டில் வரலாம். பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்து ரேர்லி கம்ஸ் இன் மேல் ஆல்சோ. இப்போ இதெல்லாம் பெண்களுக்காக மட்டும் உள்ளது. அதேமாதிரி ஆண்களுக்காக மட்டும் வரக்கூடிய கேன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் ஆண்களுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தை பொறுத்து தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், முக்கியமானது ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். ப்ராஸ்டேட் வந்து பெண்கள் கிடையாது, அதனால் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் இஸ் வெரி காமன். அதுக்கப்புறம் டெஸ்டிகுலர் கேன்சர், அந்த டெஸ்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, டெஸ்டிகுலர் கேன்சர் வந்து அதில் வந்து டெஸ்டிகுலர் கேன்சர் வந்து ஆண்களுக்கு ரொம்ப காமன். அது இல்லாமல் இந்த ப்ராஸ்டேட் டெஸ்டிகுலர் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து பிளாடர், யூரினரி பிளாடர் இருக்குல்ல, சிறுநீர் பை இருக்கு இல்லையா, அதில் வரக்கூடிய கேன்சர். இந்த பிளாடர் கேன்சர் ஃபீமேலையும் வரலாம், ஆனால் மோர் காமன் இன் மேல் பிகாஸ் ப்ராக்சிமிட்டி டு ப்ராஸ்டேட் அண்ட் த டெஸ்டிஸ். ஏன்னா இது ரெண்டுலேயும் வர்ற கேன்சர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது இதிலேருந்து அதுக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஆனால் லேடிஸில் வந்து ப்ராஸ்டேட் வந்து கிட்டத்தட்ட நீர் பைக்குள்ள மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு மேலில். ஆனால் ஃபீமேலுக்கு அப்படி கிடையாது. அந்த யூரினரி சிஸ்டம் வந்து அது வேறு, இது வேறையாக இருக்கும் உங்களுக்கு, இந்த எக்ஸ்கிரிட்டரி சிஸ்டம். அதனால் வந்து மோர் காமன் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர், டெஸ்டிகுலர் கேன்சர், இது வந்து ஜென்ஸில் நிறைய காமன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்குபேஷனல் கேன்சர் அப்படின்னு சொன்னோம். இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து இந்த கேன்சரில் வந்து 2 டைப் இருக்குங்க. ஒன்று வந்து ஒரு கட்டியாக வர்றது, நம்ம எல்லாம் கட்டி தான் நினச்சிட்ருக்கோம், கட்டியாக வரும். கேன்சர்னால் புத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, புத்து வளர்ந்துக்கிட்டே போயிருந்தோம் கட்டி ஆகிற மாதிரி கேன்சரும் அப்படியே கட்டியாகிட்டே போகிறோம் அப்படின்னு இருப்பாங்க. அது வந்து ஒரு டைப். இன்னொரு டைப்பு அது வந்து கட்டியே கிடையாது. உதாரணமாக நம்ம பிளட் கேன்சரில் நிறைய டைப் இருக்குங்க. ஏன்னா பிளட்டில் வந்து நமக்கு 5 எலிமெண்ட் இருக்குது.
நியூட்ரோஃபில், லிம்போசைட், பேசோஃபில், மானோசைட், ஈஸ்னோஃபில்ஸ். இந்த 5லையும் கேன்சர் வரும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லிம்போசைட்டிக் லுக்கீமியா, பேசோஃபிலிக் லுக்கீமியா, நியூட்ரோஃபிலிக் லுக்கீமியா அப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஈஸ்னோஃபிலிக் லுக்கீமியா அந்த கேன்சர் லுக்கீமியா அப்படின்னு பேர். இப்போ இந்த லுக்கீமியாலே எடுத்திங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 விதம் இருக்குது. ஒன்று க்ரானிக் லுக்கீமியா, இன்னொன்று அக்யூட் லுக்கீமியா. இந்த அக்யூட் லுக்கீமியான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்ம இன்றைக்கும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் கொடுக்க முடியாத ஒரு ஸ்டேஜில் உள்ளது அக்யூட் லுக்கீமியா. ஆனால் க்ரானிக் லுக்கீமியா கிட்டத்தட்ட 80-90 வயசு இருக்கும் இன்றைக்கே வாழ வைக்க முடியும், இல்லை ஒரு முழு வாழ்க்கையை வைக்க முடியும். அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பேச போகிறோம். இப்போ அதை மாதிரி கட்டிகளாக இருக்கலாம் இல்லையா. அப்புறம் அடுத்தபடியாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு திரவ பொருளாகவே வந்து பிளட்லேயோ இல்லை லிம்ஃப்னா நிணநீர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தெரிஞ்சிருக்கவங்களுக்கு. அது ஒரு நிணநீர்னு இன்னொரு சிஸ்டம் இருக்குது. பிளட் சிஸ்டம் மாதிரி நிணநீர்னு ஒரு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இருக்குது. அதில் கேன்சர் வரலாம். அதெல்லாம் வந்து கட்டியாக இருக்காது. அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த நிலைகள் வந்து இந்த நிலைகள் வந்து இது தவிர நம்ம வந்து ஸ்கின் கேன்சர்னு சொல்லுவாங்க. தோலில் வர கேன்சர். இன்னும் இந்த தோலில் வரக்கூடியது நம்ம சின்ன புண்ணு மாதிரி இருக்கும், சாதாரண அல்சர் மாதிரி இருக்கும். நம்ம புண்ணு தாரம்லாம் ஆறாத புண்ணு இருக்கும், அது கேன்சராக இருக்கும். அப்புறம் மெலனோமான்னு ஒன்று இருக்குங்க. மெலனோமானா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீவஸ்னால் என்னது மச்சம். இந்த மச்சம் சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த கருப்பாக புள்ளியாக இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் பெருசாகிட்டுனா அதில் கேன்சர். அதில் மெலோனின் அப்படின்னு செல்ஸ் இருக்குது. அந்த மெலானின்ங்கிற செல்ஸில் வர்றது மெலனோமா. அது வந்து தோலில் வரக்கூடிய கேன்சர். அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நம்ம இந்த சில கேன்சர் வந்து நம்ம இறுதிட்டு சொல்லக்கூடிய என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டுபாக்கோஸில் லங் கேன்சர், அடுத்தபடியாக வந்து வாய் புற்றுநோய், ஓரல் கேன்சர் இருக்கு இல்லையா, வாயில் கேன்சர், அதுக்கப்புறம் தொண்டையில் கேன்சர், அதுக்கப்புறம் மூச்சுக்குழலில் கேன்சர். இது எல்லாமே வந்து டுபாக்கோஸ்னால் வர்றது. இது வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப பேட் கேன்சர். இன்றைக்கும் வந்து நம்ம வாய் புற்றுநோயை வந்து அது வந்து ரொம்ப நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருங்க, இந்த சினிமாவில் கூட போட்டுவாங்க உங்களுக்கு. இந்த இங்கே வந்துன்னா அவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணும்போது பாதி முடிச்சே வெட்டி எடுத்துருவாங்க. டிஸ்ஃபிகர்மெண்ட் ரொம்ப இருக்கும். பட் அவங்களும் தே நெவர் லிவ் ஃபார் மோர் தென் 5 years. அது மாதிரி த்ரோட்லலாம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. த்ரோட்லலாம் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து அந்த கேன்சருக்கு வந்து த்ரோட் கேன்சருக்கெல்லாம் வந்து ப்ரோக்னோசிஸ் வெரி புவர். அவங்க ரொம்ப நாள் அவங்க இருக்க முடியாது. இப்படி வந்து பல விதங்களில் இந்த கேன்சர் இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேன்சருக்கு இப்போ நம்ம அடுத்த முக்கியமான ஒரு குரூப் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிஐ ட்ராக்ட் கேன்சர்ஸ். அதாவது குடல் அது சம்மந்தப்பட்டது. நமக்கு உணவு குழலிருந்து கடைசியாக மலக்குடல் வரைக்கும் உள்ள அந்த குடல் இருக்கு இல்லையா, அது ஜிஐ ட்ராக்ட், கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதில் வந்து உணவு குடல் இருக்குது, அப்புறம் இரைப்பை இருக்குது, அப்புறம் சிறுகுடல், முன் சிறுகுடல், அப்புறம் பெருங்குடல், அதுக்கப்புறம் வந்து மலக்குடல், இதெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கு இணையாக உள்ளது வந்து லிவர், கால் பிளாடர், இதெல்லாம் வந்து கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் சிஸ்டம். இதில் வரக்கூடிய கேன்சர்கள் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான சிம்டம்ஸ் இருக்கும். நல்லா இருந்துகிட்டு இருக்கும்போதே டெய்லியும் ஆல்டர்டு பவல் ஹேபிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா வந்து சாதாரணமாக டெய்லி எல்லோரும் எழுந்துச்சி காலைல சாப்பிடுவாங்க, நல்லா சாப்பிடுவாங்க, மோஷன் போவாங்க, எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. திடீர்னு அந்த 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 பவல் ஹேபிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம டாய்லெட் போகிறது வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். ஒன்று கான்ஸ்டிபேஷன் வந்துடும், இல்லை டயரியா வரும். ஐயோ டயரியா வருதுன்னு பார்த்தோன்னா கொஞ்ச நாள் திடீர்னு கான்ஸ்டிபேஷனாக வரும். அப்புறம் இது மாறி மாறி வரும். சில பேருக்கு வெறும் கான்ஸ்டிபேஷனாகவே இருக்கும், சில பேருக்கு வெறும் டயரியாவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ப்ளீடிங். இந்த ப்ளீடிங் தாங்க ஒரு முக்கியமான சிம்டம் ஃபார் எனி கேன்சர். நிறைய கேன்சருக்கு வந்து ப்ளீடிங் வந்து ஒரு முக்கியமான சிம்டம். ஏன்னா இந்த கேன்சர் செல்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஜைல், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். சின்ன ஒரு ஒரு உரசலேட்டாக கூட ப்ளீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நமக்கு சினிமாலாம் பார்ப்பீங்கன்னா உடனே அப்படியே பிளட்டாக வாமிட் பண்ணுவாங்க வாஷ் பேசினில். உடனே கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கேன்சருக்கு வந்து ப்ளீடிங்க்கும் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். அதனால் நிறைய கேன்சர்ஸ் வந்து ப்ளீடிங் ஆகும். எஸ்பெஷலி இந்த குடல் கேன்சர்லாம் வந்துச்சிங்கன்னா, இந்த பெருங்குடல் கேன்சர்லாம் வந்துச்சுன்னா நிறைய ப்ளீட் போயிட்டே இருக்கும். நம்மளாம் நினச்சிட்டுவோம் இது பைல்ஸு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பைல்ஸ் மாதிரி நினச்சி நம்ம அதுக்கு அலட்சியம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அது பார்த்தா வந்து கேன்சராக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த உணவு, இந்த ஹேபிட், சேஞ்ச் இன் பவல் ஹேபிட்ஸ், அது அப்புறம் வந்து உங்களுடைய அப்பிடைட், சாப்பாட்டில் விருப்பமே இருக்காது, சாப்பாட்டில் வந்து ஒரு பிடித்தம் இருக்காது, சாப்பாடை வந்து அது ஒரு ருசி இருக்காது, அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. இதனால் காலத்தில் என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமான ஒரு சிம்டம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் வெயிட். கேன்சர் வந்தவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்த்துட்டு 15 நாள் கழித்து பார்த்தா எலும்பு தோலுமாக இருப்பாங்க இல்லையா, நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்போம். தெர் வில் பி ட்ராஸ்டிக் சேஞ்ச் இன் த ஷேப்.
ப்ராக்டிக் ரிடக்ஷன் இன் வெயிட். அது எதனால் கேட்டிங்கன்னா இந்த காரணம். ஒன்று வந்து லாஸ் ஆஃப் appetite, சாப்பாட்டில் வெறும் இருக்காது. அது இல்லாமல் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு மெட்டபாலிசம் பண்ணணும்னு சொன்னால் வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு. அதில் வந்து பல ஆர்கன்கள் பாதிக்கப்படும் போது இன்னும் மெட்டபாலிசம் சரியாக இருக்காது. மெட்டபாலிசம் சரியாக இருக்கலைன்னா உணவுப் பொருள் சேராது, அப்போ வெயிட் லாஸ் இருக்கும். இது வந்து அது இல்லாமல் மன உளைச்சல். இந்த மன உளைச்சல் வந்து அதை வந்து நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஒருத்தருக்கு கேன்சர்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உனக்கு தூக்கு தண்டனை எழுதி சொல்லிவிடுவாங்கல்ல, உனக்கு வாரண்ட்டி எழுதியாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் நினச்சாங்க. கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணால் யூ ஆர் கோயிங் டு டை. அஃப்கோர்ஸ் உலகத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாரும் தே ஆர் கோயிங் டு டை, அது வேறு விஷயம். ஆனால் இவன் வந்து உனக்கு இந்த வியாதினால நீ சாக போகிற அப்படிங்கும்போது அதனால் மன உளைச்சல், வாழ்க்கையில் ஒரு வெறுப்பு, ஒரு டிப்ரெஷன், அஜிடேஷன், இந்த மாதிரி பலவிதமான மன இறுக்கங்களும் இதனால் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதெல்லாம் ஆனால் இதையெல்லாம் இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி கேன்சர் குறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து நம்ம குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம நாம் ஒன்று சொன்னது போல் இந்த காரணங்கள், முக்கியமான காரணங்கள் வந்து நம்ம சொன்னோம் ஜீன்னால் வர்றது, அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஜெனட்டிக்கலாக வர்றதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பரம்பரையில் வர்றதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வாழ்க்கை முறையினால் வர கேன்சர்களை நம்ம தடுக்கலாம், அதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதை வந்து உதாரணமாக ஸ்மோக்கிங், எக்ஸசிவ் ஆல்கஹாலு, அப்புறம் வந்து அந்த பொல்யூஷன், இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணால் நம்ம ஓரளவுக்கு இப்போ கேன்சர் தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. எல்லாத்தையோட முக்கியமான விஷயம்னா இன்றைக்கி வந்து டிடெக்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட். கேன்சரை வந்து கண்டுபிடிப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் கண்டுபிடித்த பிறகு அதை ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நிறைய நல்ல டாப் கிளாஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்துடுச்சு. முதல்ல வந்து கீமோதெரப்பி, ரேடியோ தெரப்பி தான் பண்ணாங்க. இப்போ இம்யூனோதெரப்பின்னு ஒரு புது பிரான்ச்சே வந்துருச்சு. அதனால் இந்த பலங்களால் நம்ம கேன்சரை வந்து ஓரளவு நம்ம கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும். ஆனால் இருந்தாலும் நம்மளால் முடிந்த வரையில் கேன்சர் வருவதற்குள்ளேயே செயல்பாடுகளை நாம் தடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத இந்த டாப்பிக்கை இன்றைக்கி நான் நிறைவு செய்கிறேன். இப்போ நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கில் வந்து இதை பற்றி கேன்சரை பற்றி இப்போ இதை நான் வந்து பண்ணது ஓவரால் வியூ தான். இது விளக்கமாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம பார்க்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் டேக் கேர். வில் யூ மீட் யூ அகைன். ஹேவ் எ கிரேட் டே. டாக்டர் ஜெகநாதன்.